जी। असंख नाभ असंख थाव गम गम असंख लो। असंख कह सिर भार होए अखरी नाम अखरी सलाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण। अखरां सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिस सिर नाहि। जीव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावे नाही को थाव। कुदरत कवण कहाँ विचार वारिया ना जावा एक बार। जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। सर्व मानवता दे सांझे रहबर सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी जिन्हां दी निੱਘੀ गोद का आनंद माणते हुए सतगुरां दे पावन चरना पास बैठ के गुरु नानक साहिब महाराज जी के पावन मुखड़े तो उचारण की हुई तुरकी बाणी श्री जपजी साहिब जी के इस शब्द के नाल सांझ पा रहे हाँ। विचार नूं आरंभ करन तो पहला सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुकाउंदे होए फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां ने पावन पवित्र शब्द के राही एक गल समझाउंदियां होया बड़ा सोहना जतन किया है। असंख नाव असंख थाप गम अगम असंख लो। असंख कह सिर भार होए अखरी नाम अखरी सलाह। हुण जे कोई गुरु बारे गल करे परमात्मा बारे गल करे अकाल पुरख बारे गल करे सतगुरां दे बारे गल करे कि मैं ओदी उस्तत करके कुछ इहो जिहे उचारण कर देवां इहो जिहियां वडियाइयां कर देवां। पर साहिब कहते कि गुरु की वडियाई केवल गुरु दे ही दिते हुए सिद्धांत दे राही ही गायन की जा सकती है। गुरु दे दसे हुए मार्ग दे राही ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਭੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ इस देश के अंदर इहो जिहा कूड़ प्रचार किया जाता सी कि जिहदे नाल मनुखां दे शरीरां नूं बहुत ही ज़्यादा पीड़ां झल्लणियां पैंदियां सन। आरे दे नाल इन्हां नूं चिरवाया जाता सी। इस देश के अंदर बलियां दित्तियां जांदियां सन छोटे छोटे बच्चों दियां। छोटे छोटे बच्चे जिहड़े सन उन्हां नूं भाव कि अपने जिहड़े उन्हां दे गुरु सन धार्मिक गुरु जिन्हां दे उत्ते ये निष्ठा रखते सन उन्हां नूं खुश करन दे लई बलियां दित्तियां जांदियां सन। पर इन्हां सारे कर्म कांडां नूं गुरु नानक साहिब महाराज जी ने फोकट करके दस्सिया है। साहिब कहते कि ये सारा कुछ एक फोकट कर्म है, इहदा कोई प्रभाव नहीं बनेगा जिंदगी दे उत्ते। परमात्मा ने खुश नहीं होना इन्हां गल्लां दे नाल, सगों उल्टा गुरु दियां खुशियां लैण दी बजाय तुसीं गुरु दियां नाराज़गियां प्राप्त करोगे। क्योंकि तुहाडे कोल कोई अधिकार नहीं कि किसी दी जिंदगी नूं तुसीं खत्म कर दिओ। तुहाडे कोल कोई इहो जिहा हक नहीं है कि तुसीं किसी दी दूसरे दी लाइफ दे विच धक्के नाल ही दखल अंदाजियां करते रहो। ते साहिब कहंदे कि जिहड़े ये कहंदे सन कि सत आकाश या सत पृथ्वियां इन्ना को गल कह दिंदे सन, पर साहिब ने उदों ये बड़ा वड्डा औका दिता, धरती होर परे होर होर, कि धरती एक नहीं है, किन्नियां है धरतियां। पहला सूरज बारे एक गल सी कि सूरज इक्को है, पर बाद में जदों साइंस ने खोज की
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਕਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਲਾਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ, ਮਹਾ ਸੰਪਟ ਪਾਠ, ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੋਂਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੁੜਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 40 ਕੱਟਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੀ, ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਉਜਲੇ ਨੇ? ਸੋਹਣੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦਿਸਣਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਦਿਸਣਗੇ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੁਲ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਖੜਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈ ਮਨੁੱਖਾ, ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਉੱਠੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਢੋਗੀ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।